کیا ایک نئی دنیا آباد ہونے والی ہے؟ کیا انسان ایک اور دنیا کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں؟ کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ انسان دوسری دنیایں بسائیں؟ اگر ہاں تو انسان دوسری دنیا میں رہیں گے کیسے؟ یہ ہیں اس حوالے سے کچھ سوال۔ دوستو، خبر یہ ہے کہ ایک ہسپانوی تعمیراتی کمپنی ابیبو اسٹوڈیو نے مریخ پر 2.5 لاکھ انسانوں کے لیے شہر بسانے کا منصوبہ پیش کر دیا ہے۔ منصوبے کے مطابق 2.5 لاکھ شہریوں کو سرخ سیارہ یعنی مریخ پر بسانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس شہر کے گھروں کو پہاڑوں کے پہلو میں افقی کے بجائے عمودی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ شہر کا یہ ڈیزائن ماحولیاتی دباؤ اور تابکاری کے اثر کو کم کرے گا۔ یہ شہر مریخ پر ہی موجود خام مال سے تعمیر کیا جائے گا۔ مریخ پر تعمیر اس شہر میں گھر، دفاتر اور سبزہ زار وغیرہ سبھی ایسے مقامات ہوں گے جو زمین پر ہوتے ہیں۔ اس شہر میں سبز رنگ کے گنبد تعمیر کیے جائیں گے جنہیں سبزیاں اگانے کے لیے، تجربات اور سیر و تفریح کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ خوراک کا بنیادی ذریعہ فصلیں اگانا ہوگا۔ تعمیراتی کمپنی مریخ پر پائی جانے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ، پانی اور قدرتی وسائل سے گھروں کو تعمیر کرنے میں مدد لے گی۔ اس نئے آباد ہونے والے مریخی شہر کے لیے زمین سے مریخ کے لیے شٹل سروس ہر 26 ماہ بعد چلے گی، جو 3 ماہ تک اپنا سفر جاری رکھے گی، اور مریخ پر جانے کے لیے یک طرفہ ٹکٹ $3 لاکھ تک کا ہو سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر 2054 تک مریخ پر تعمیراتی کام شروع ہوگا اور 2100 تک وہاں عام انسانی آبادیاں ہوں گی۔ ممکن ہے کچھ ناظرین کو یہ بات ناممکن لگے، لیکن سوچئے آج سے 100 سال پہلے کے انسانوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم انسان اتنی ترقی کر لیں گے۔ اسی ترقی کو دیکھتے ہوئے اس شہر کا منصوبہ بالکل ممکن لگتا ہے۔ آج کی یہ دلچسپ ویڈیو مریخ کی حیرت انگیز معلومات پر مبنی ہے۔ میں ہوں محمد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو جہاں۔ دوسری طرف ایسا ہی منصوبہ ایک معروف ارب پتی امریکی کاروباری شخصیت ایلون مسک کا ہے، جن کی کمپنی کئی برسوں سے مریخ کی آباد کاری کے اپنے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ حال ہی میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2025 تک اپنا پہلا خلائی جہاز اسپیس ایکس مریخ پر بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو 100 مسافروں کو سرخ سیارے پر اتارے گا۔ اس وقت تک مریخ کا سفر ایک انتہائی مہنگا سفر ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس پر اربوں ڈالر خرچ ہوں گے۔ ان کا اندازہ ہے کہ فی الحال $2 لاکھ امریکی صرف کر کے زمین پر رہنے والے مہم جو مریخ پر جا سکیں گے۔ ایک بین الاقوامی کانفرنس میں ایلون مسک نے کہا کہ مریخ بہت جلد ہمارے نظام شمسی میں انسانوں کی دوسری آبادی بننے جا رہا ہے اور اگلے 100 برس میں وہاں کم از کم 10 لاکھ انسان موجود ہوں گے۔ ان کا خیال ہے کہ اگلی صدی میں مریخ میں انسانوں کی کئی کالونیاں بن چکی ہوں گی۔ وہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں خود کاشت کر رہے ہوں گے، وہ اپنے استعمال کی چیزیں خود بنا رہے ہوں گے، اور زمین کے لوگوں کے ساتھ ان کے تجارتی، سفارتی اور ثقافتی رشتے ہوں گے۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ ان کے خلائی انجینئر بہت بڑے سائز کی خصوصی تیز رفتار خلائی جہاز پر کام کر رہے ہیں، جس کے ذریعے یہ طویل سفر صرف 100 دنوں میں طے کیا جا سکے گا۔ اس وقت مریخ کا سفر 150 سے 300 دنوں کا ہے۔ اسپیس ایکس کو ماہرین اس طرح ڈیزائن کر رہے ہیں کہ اسے کم از کم 10,000 بار استعمال کیا جا سکے۔ اس میں مسافروں کے ساتھ ساتھ کافی مقدار میں سامان لے جانے کی بھی گنجائش ہوگی اور لمبے سفر میں مسافروں کو تفریح کی سہولتیں بھی مہیا کی جائیں گی۔ دوستو، آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے اور جانتے ہیں کہ وہ کیا ممکنات ہیں جو انسان کو مریخ پر آباد ہونے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ مریخ ممکنہ انسانی آباد کاری کی سائنسی تحقیق کے لیے بہت زیادہ مرکز نگاہ ہے۔ اس کا سطحی ماحول اور مریخ پر پانی کی موجودگی نے اس کو معقولیت کی حد تک نظام شمسی میں زمین کے بعد سب سے زیادہ قابل رہائش جگہ بنا دیا ہے۔ مریخ پر پہنچنا زہرہ کے بعد سب سے زیادہ کفایت شار ہوگا۔ تاہم کم توانائی کے استعمال کے باوجود عصر حاضر کے جدید کیمیائی ایندھن سے چلنے والے خلائی جہاز بھی یہاں تک کہ سفر میں 3 سے 6 ماہ تک کا عرصہ لیں گے۔ مریخ کا ایک دن دورانیے کے لحاظ سے زمین سے خاصا قریب ہے
मरीख पर एक शमसी दिन का दौरानिया 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड का होता है। मरीख की सतह का रकबा ज़मीन के 28.4% है, यानी ज़मीन पर मौजूद खुश्की के रकबे से थोड़ा कम है। मरीख का खुश्की का हिस्सा ज़मीन के मुकाबले में निस्फ कुतर आधा है, जबकि इसकी कमियत ज़मीन से 10 गुना कम है। मरीख अपने महवर पर 25.19 डिग्री झुका हुआ है, जैसा कि ज़मीन 23.44 डिग्री पर झुकी हुई है। नतीजतन मरीख के मौसम काफ़ी हद तक ज़मीन के मुशाबह हैं, अगरचे इनका दौरानिया लगभग 2 गुना होता है, क्योंकि मरीखी बर्स ज़मीनी 1.88 बर्स के बराबर होता है। नासा के ताज़ा मुशाहदात ने मरीख पर आबी बर्फ़ की मौजूदगी की तस्दीक की है, लेकिन मरीख पर आबादकारी में क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं ये भी देखते और जानते हैं। अगरचे कुछ सख्त जानदार ऐसे हैं जो ज़मीन पर शदीद सख्त हालात में भी बाकी रह सकते हैं, ताहम ऐसे जानदार पौधे और जानवर अमूमन मरीख की सतह पर मौजूदा असर हाजिर के हालात में ज़िंदा नहीं रह सकते। मरीख की सतह की क़ुव्वत सकल ज़मीन के 38% है। इससे सेहत से मुतालिक कुछ मसाइल जैसा कि पट्ठों की कमज़ोरी और हड्डियों में नमकियात की कमी का सामना हो सकता है। मरीख ज़मीन की निस्बत बहुत ज़्यादा सर्द है। इसका औसत दर्जा हरारत 186 और 268 केल्विन के दरमियान रहता है। ज़मीन पर अंटार्कटिका में सबसे कम दर्ज किया जाने वाला दर्जा हरारत 180 केल्विन है। मरीख पर पानी कुछ मुख्तसर अरसे के लिए पाया जा सकता है, ताहम ऐसा बहुत ही मखसूस हालात के ज़ेर असर होता है। मरीख हमारी ज़मीन के मुकाबले में लगभग सूरज से 52% ज़्यादा दूर है। मज़ीद ये कि मरीख पर साल भर जारी रहने वाले धूल के तूफ़ान सूरज की रोशनी की हफ्तों भर के लिए सतह पर पहुँचने से रोक देते हैं। मकनातीसी मैदान की कमी, शमसी ज़र्रात और कायनाती शुआएँ आसानी के साथ मरीखी सतह पर पहुँच जाती हैं। यहाँ ऑक्सीजन 0.4% से भी कम है। मरीख पर तापकारी की वजह से वहाँ इंसानों को ज़ेरे ज़मीन उन सुरंगों में रहना पड़ सकता है जो पहले से मौजूद लावे की सुरंगें हैं। ये सुरंगें वहाँ के इंसानी रिहायशियों को तापकारी से बचाने में मददगार हो सकती हैं। 2006 में की गई तहकीक से मालूम हुआ कि कायनाती तापकारी से निकलने वाले प्रोटॉन DNA को इससे 2 गुना ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं जितना पहले समझा जाता था। दोस्तों, क्या आपको मरीख पर जाने और मुस्तकिल तौर पर वहाँ रहने में दिलचस्पी है? अगर ऐसा है तो आप उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो अगले कुछ बरसों में मरीख पर जाने वाले हैं। लेकिन ये ध्यान में रहे कि ये एक तरफा सफ़र है और आपको हमेशा के लिए न सिर्फ मरीख पर रहना होगा बल्कि इसकी आबादकारी में अपना हिस्सा भी डालना होगा। अगर आप इस मुहिम के लिए तैयार हैं और मरीख की तारीख में कोलंबस के तौर पर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो फिर आप 2 लाख अमरीकी डॉलरों का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि ये मरीख मिशन का फ़ी मुसाफिर अखराजात का तखमीना है। नाजरीन, मरीख का सफ़र किसी सेहत अफ़ज़ा मकाम के सफ़र की तरह हरगिज़ पुरलुत्फ़ नहीं है। आपको बहुत से और मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात मोल लेना होंगे और अपनी जान को ख़तरों में डालना होगा, क्योंकि ज़मीन से बहुत मुमासलत रखने के बावजूद ये सारा दर हकीकत एक बहुत बड़ा वीराना है। वहाँ की फ़िज़ा बहुत लतीफ़ है और हवा का 95% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है और ऑक्सीजन न होने के बराबर है, जिसकी वजह से वहाँ आप खुली फ़िज़ा में सांस नहीं ले सकते। आप वहाँ ऑक्सीजन और पानी का बंदोबस्त किए बगैर सब्जियाँ और फल नहीं उगा सकते, जिन्हें आप यहाँ से काश्तकारी के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे। मरीख बहुत ज़्यादा ठंडा स्यारा है। आपको वहाँ रहने के लिए हरारत और तापकारी से बचाव का बंदोबस्त करना होगा, जिसकी कायनात से बिला रोक बारिश मुसलसल जारी रहती है, जिसके लिए आपको ख़ास किस्म का लिबास पहनना होगा। वहाँ आपको चलने फिरने में बहुत एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि वहाँ की कशिश शकल ज़मीन के मुकाबले में महज 37% है। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में आप मरीख के माहौल के आदी हो जाएं और आपका जिस्म वहाँ के यख, दर्जा हरारत और तापकारी से मुताबिकत पैदा कर ले और आपका जिस्मानी निज़ाम ख़ुद को कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेने के लिए ढाल ले, जिसके बाद आपको मखसूस लिबास और मखसूस कॉलोनी में ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े। लेकिन माहौल से मुताबिकत पैदा करने में कई लाख साल लग सकते हैं। चलिए, आप नहीं तो आपकी आइंदा नस्लें यकीनन मरीख की ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकेंगी।